Bitte. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Govind Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. మీ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకోండి ఇంకా సార్. సరే మామ, నెక్స్ట్ టైం మన ప్లాన్ ఏంటి? అది ఫాస్ట్ టైం కాదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Daddy, Namo Vishwadevaya prayers. Namo Gnanatirasya Gnanatirasya Sakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swabhadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raguna Tanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Dinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Vachakalpadevcha Bhaditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya. Wait, we're forgetting something. Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhaktarinda.
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. హరే కృష్ణ Hare ప్రభు. Krishna Hare Krishna దైవికం హార్మోనియం హరే కృష్ణ మహామంత్రం బాగా చెప్తున్నారు ప్రభు. ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు ఈ మధ్య హార్మోనియం మీద కూడా. సో యా ఓకే. సో నిన్న మనము భక్తిరసామృత సింధువులో మనము ఎన్ని లక్షణాల గురించి చెప్పుకున్నాము, భక్తితో సేవలో కలిగిన లక్షణాల గురించి మనం ఏం చెప్పుకున్నాము నిన్న మనం? నియమాలను కూడా మనం అనొచ్చు దాన్ని. మీకు గుర్తున్న ఏమని చెప్తారా నియమాలు చెప్పుకున్న వాటి? ఇరవై 24 చెప్పారు ప్రభు. గుర్తున్నాయి చెప్తారా ఎవరైనా? 24లో ఆచార్యుని పాద పద్మాలను ఆశ్రయించుట ప్రభు. అతని నుంచి మంత్రదీక్ష తీసుకోవడము, భక్తితో అతనితో విశ్వాసంతో ఆదేశాలను పాటించడము. అది భక్తులు కాని వారి సాంగత్యం చేయకూడదు అన్నారు. ఓకే. సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా, సుఖం వస్తే పొంగిపోవటం, దుఃఖం వస్తే కృంగిపోవటం చేయకూడదు అన్నారు. ఎస్ కరెక్ట్ అండి, అవును. ఇంకా ఏకాదశి రోజు ఉపవాసం ఉండుట అనుకుంటా ప్రభు. ఉపవాసం ఉండాలి. తర్వాత దేవాలయాన్ని దర్శించుట అనుకుంటా. దేవాలయాన్ని దర్శించినప్పుడు, అభిషేకం జరుగుతున్నప్పుడు, భగవంతునికి నైవేద్యం చేసినప్పుడు మనము కొన్ని నియమాలు పాటించాలన్నమాట. నృత్యం చేయాలి, అదే విధంగా కొన్ని నియమాలను కూడా పాటించాలి. దాని గురించి మనం కూడా పాటించాలని చెప్పుకున్నాము. అంతేకాదు నదుటి మీద వైష్ణవ తిలకాన్ని కూడా ధరించాలి అని చెప్పుకున్నాం మనము. తిలకాన్ని నుదుటి మీదనే కాదు, దేహం పైన కూడా మనం ధరించవచ్చును మనం. తర్వాత ఈ యొక్క భగవంతుని సమర్పించిన పుష్పమాలలు, పూమాలలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ధరించాలని చెప్పుకున్నాం మనం ఇక్కడ. వెంటనే ఎవరైనా కానీ భగవంతుని కానీ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని కానీ మనం ఎప్పుడైతే మనం దర్శించుకుంటామో వెంటనే మనం ఏం చేయాలి, వాళ్ళకి సాష్టాంగ నమస్కారాలు కూడా చేయాలనే విషయం గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ. భగవంతుడి ముందు వాళ్ళకి సాష్టాంగం, గురువులకు సాష్టాంగం చేయాలి. రైట్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎస్, భగవంతునికి గురువులకి ఇద్దరు కూడా సాష్టాంగ నమస్కారం చేయాలి మనం. అవి 24 నియమాల గురించి మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది నిన్న. 25 అనుకుంటాను. ఎస్, ఈరోజు అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఈరోజు మనం ఇది 25 చెప్పుకున్నాం మనం. భగవంతునికి కానీ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని కానీ దర్శించిన వెంటనే సాష్టాంగ ప్రమాణాలు చేయడం అభ్యసించవలను. ఎస్, ఒకరు శ్రీకృష్ణుని ఆలయమును దర్శించినప్పుడు నిలిచి ఉండవలెను. వీధిలో భగవంతుని ఊరేగింపు ఎదురైనచో భక్తుడు ఆ ఊరేగింపునకు అనుసరించవలెను. భారతదేశంలో ముఖ్యముగా విశ్వాలయంలో గర్భగృహంలో కదలకుండా ఉండు మూల విగ్రహాలు కాకుండా కొన్ని ఉత్సవ విగ్రహాలు ఉండును. సంధ్యా సమయములలో వాటిని ఊరేగించుటకు తీసుకువెడుతుందరు. కొన్ని ఆలయములలో భగవానుని శిరస్సుపై పెద్ద పెద్ద ఛత్రములు, గొడుగులు, ముందు మేళవాద్యముతో అందముగా అలంకరించిన పల్లకీలు లేక వాహనములపై విగ్రహాలను వేంచేపు చేసి భక్తులు వారిని మోస్తూ పెద్ద పెద్ద ఊరేగింపులు జరుపుతుందరు. అప్పుడు ఆ వీధులలోని గృహస్థులు ప్రసాదములను నివేదించుదురు. ఆ చుట్టుపక్కల వారందరూ
ఊరేగింపులో పాల్గొందురు. అది ఒక మనోహరమైన దృశ్యము. విగ్రహాలు ఊరేగింపు కొరకు బయటకు వచ్చినప్పుడు దేవాలయోద్యోగులు భగవానుని ఎదుట ఆనాడి ఆదాయ వ్యయములకు సంబంధించిన లెక్కలను నివేదించుదురు. దాని భావమేమనగా ఆ వ్యవస్థకంతటికి భగవానుడే యజమానుడు. అర్చకులు మరియు దేవాలయ సంరక్షకులు విగ్రహాలకు సేవకులు మాత్రమే. ఈ పద్ధతి ఎంతో ప్రాచీనమైనది, నేటికి పాటింపబడుతుండెను. అందుచేత భగవంతుడు ఊరేగునప్పుడు జనులు అతని వెంట నడుచుట ఒక నియమముగా ఇక్కడ పేర్కొనబడెను. ఎస్, మనం అందరం కూడా చూసాం ఇది ఏ విధంగా మనకి భగవంతుని అర్చా విగ్రహాలు ఉంటాయి. మన యొక్క దేవాలయంలో మనం చూసామనుకోండి, 2 రకాల విగ్రహాలు ఉంటాయి. ఒకటేమో అర్చా విగ్రహాలు, అంటే అవి ఎప్పటికీ కూడా కదలవు అనమాట. మూల విగ్రహాలు అవి అక్కడే ఉండిపోతాయి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసేసి. ఇంకోటి వచ్చేసి ఈ యొక్క ఉత్సాహ విగ్రహాలు అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట. ఇక్కడ ఆ ఉత్సాహ విగ్రహాలు ఏం చేస్తారు, వాటిని పల్లకీలో సాయంత్రం పూట అలా మనం ఏ విధంగా అయితే అలా వెళ్ళి నడుచుకుంటూ ఏ విధంగా అయితే వెళ్తామో, భగవంతుని కూడా ఏం చేస్తారంటే కొన్ని దేవాలయాల్లో మనం ఇప్పటికీ చూస్తుంటాం. చాలా దేవాలయాల్లో ఏం చేస్తుంటారు, వాళ్ళు అలా ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్తారు భగవంతుని. అలా వీధుల మట్టి తీసుకెళ్తూ పల్లకిలో లేకపోతే ఆయనకి ఛత్రీలు పెట్టేసేసి అలా తీసుకెళ్తున్నప్పుడు మనల్ని ఏం చేయమంటున్నారు, భక్తులుగా మనల్ని ఏం చేయమంటున్నారంటే ఆ విగ్రహాలని ఏవైతే ఉత్సాహ విగ్రహాలు ఏవైతే మనకి ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్తున్నారో వాటిని మనము ఫాలో అవ్వమని చెప్పేసి అంటున్నారు. వాటి యొక్క వెనకాల వెళ్తూ మనము మనకి నైవేద్యాన్ని సమర్పించడం కానీ, లేకపోతే అక్కడ భగవంతుని ముందు ఆ రోజు జరిగిన ఏవైతే దేవాలయంలో జరిగిన ఈ యొక్క లెక్కలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ చెప్పడము, ఇవన్నీ కూడా చేస్తారని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ దాని ప్రకారం ఏంటంటే నేను కాదు భగవంతుని అన్నిటికీ యజమాని కాబట్టి ఆయనకే పూజీకత్తు చెప్పాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏ విధంగానైతే ఒక బిజినెస్ చూసామనుకోండి, బిజినెస్లో ఏమైపోతుంది, సాయంత్రం కాగానే ఆ లెక్కలను చూసేసేసి ఆ యజమాని అక్కడ కౌంటర్లో కూర్చున్న వ్యక్తి ఎవరైతే ఉంటున్నారో అతను యజమాని దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తాడనమాట, ఈరోజు ఇంత డబ్బులు వచ్చాయి ఇవన్నీ కూడా. అదేవిధంగా దేవాలయంలో కూడా భగవంతుని ఆ విధంగా ఊరేగింపు తీసుకెళ్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి, అందరూ కూడా ఆయన వెనకాల నడవాలి. అంతేకాదు ఈ యొక్క ఊరేగింపులో అందరూ కూడా పాల్గొనాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ మనకి. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ విధానాన్ని పాటించాలి భక్తిలో మార్గంలో. ఇది ఒకానొక నియమం అనమాట. భగవంతుని ఊరేగింపు ఎదురైనప్పుడు మనం వెంటనే ఆ ఊరేగింపును అనుసరించాలి. మనం అలానే కూర్చొని ఉండకుండా, భగవంతుడు వచ్చినా కానీ మనం లేచి నిలబడకుండా మనము అలా చేయడం అనేది మంచిది కాదనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి భగవంతుని ఊరేగింపులో మనందరం కూడా అనుసరించాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక నియమాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనకి సనాతన గోస్వామి వారు హరిభక్తి విలాసంలో 8వది, భక్తులు ప్రతిరోజు ఉదయము సాయంత్రము కనీసము 2 పర్యాయములను విశ్వాలయమును దర్శింపవలెను. బృందావనంలో ఈ నియమం ఖచ్చితంగా పాటింపబడుతుండను. అక్కడి భక్తులందరూ ప్రతి ఉదయము సాయంత్రము వివిధ దేవాలయములను దర్శించుటకు వెళుతుందరు. అందుచేత ఆ సమయములలో అక్కడ రద్దీ ఎక్కువగా ఉండును. బృందావనంలో దాదాపు 5,000 దేవాలయములు కలవు. అందరూ అన్నింటినీ దర్శించుకున్నట్టు సాధ్యపడదు కనుక కనీసం 1 డజను ప్రధాన దేవాలయములు కలవు. అవి గోస్వాములు నెలకొల్పిన వాటిని తప్పక దర్శించుకోవలను. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, వీలుంటే మనకి ఒక ఇంటి దగ్గరలో ఒక గుడి కనుక ఉన్నట్లయితే ఉదయాన్నే సాయంత్రాన్ని తప్పనిసరిగా దేవాలయాన్ని దర్శించాలని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అదొక నియమం అన్నమాట. ఇక్కడ మనకి భగవంతుని యొక్క దేవాలయాన్ని తప్పనిసరిగా దర్శించాలని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. తర్వాత ఒక దేవాలయం చుట్టూ కనీసము 3 పర్యాయములను ప్రదక్షిణ చేయవలను. ప్రతి ఆలయంలోనూ అట్టి ప్రదక్షిణలు చేయుటకు ఏర్పాట్లు చేయబడి ఉండును. కొందరు భక్తులు 3 కంటేనూ ఎక్కువ పర్యాయములు తమ నియమములను అనుసరించి 10 పర్యాయములు కానీ 15 పర్యాయములు కానీ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు. గోస్వాములు గోవర్ధన పర్వతమును ప్రదక్షిణ చేసేవారు. ఒకరు బృందావన ప్రాంతం అంతటికి ప్రదక్షిణ చేయవలను. కాబట్టి మనం గుడికి వెళ్ళినప్పుడు తప్పనిసరిగా గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయాలి. అది తప్పనిసరిగా చేయవలసిన నియమం అన్నమాట ఇక్కడ. సో కాబట్టి ఈసారి ఇప్పుడు మన గుడికి వెళ్ళినా చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు. ఒకవేళ చేయలేకపోయామనుకోండి, ఇప్పుడు ఇది తెలుసుకున్నాక మన నియమం తెలుసుకున్నాక ఏం చేయాలి, దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు తప్పనిసరిగా 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేయాలని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. అది కాక ఇంకా ఎక్కువ చేసినా ఓకే, కాకపోతే 3 సార్లు మాత్రం తప్పనిసరిగా చేయాలని చెప్పేసి ఇక్కడ ఒకనొక నియమం ఇక్కడ. దేవాలయంలో శాస్త్ర విధులను అనుసరించి విగ్రహారాధనను చేయవలను. ఆరతి ప్రసాదమును అర్పించుట, శ్రీ విగ్రహాలను అలంకరించుట వాటిని క్రమము తప్పక పాటించవలను. కాబట్టి శాస్త్రాల్లో చెప్పిన విధంగా ఏవైతే ఉందో ఆ విధంగా మనము విగ్రహారాధన చేయాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్లియర్గా మనకు చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ ఎందుకు శాస్త్రంలో భగవంతుని ఏ విధంగా పూజించాలి అనే దాని గురించి క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది అనమాట. విగ్రహారాధన ఏ విధంగా చేయాలి, ఆయనకి
ఆరతి ఎన్నిసార్లు ఇవ్వాలి, ప్రసాదం ఎన్నిసార్లు పెట్టాలి, లేకపోతే ఆ విగ్రహాలను ఏ విధంగా అలంకరించాలి అనే దాని గురించి శాస్త్రాలలో చెప్పడం జరిగిందనమాట ఇక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఆ శాస్త్ర విధులను అనుసరించి మనం అందరం కూడా విగ్రహారాధన చేయాలని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇస్కాన్ చూసామనుకోండి, మనకి ఇప్పుడు కృష్ణ చైతన్యంలో చూస్తే రోజు భగవంతునికి ఆల్మోస్ట్ 7 సార్లు నైవేద్యాన్ని పెడతారు. ఉదయాన్నే లేవక ముందుకే మంగళ స్వీట్స్ అని చెప్పేసి పెడతారు. అది అప్పుడు పాలు కొన్ని స్వీట్లతోని లేపుతారు ఉదయాన్నే నిద్ర లేపుతూనే. అది అయిపోగానే ఉదయాన్నే బ్రేక్ఫాస్ట్ మళ్ళీ పెట్టేస్తారు. అది అయిపోయినాక మధ్యాహ్నం రోజు రాజభోగ పెడతారు, ఆయన లంచ్ అనమాట. మధ్యాహ్నం లంచ్కి రాజభోగ పెడతారు. తర్వాత తినేసిన తర్వాత పడుకున్నాక లేసే ముందు మళ్ళీ కొన్ని స్వీట్స్ కానీ, కేకులు కానీ, లేకపోతే ఏవైతే ఉంటాయో జ్యూస్ కానీ ఏవన్నీ ఉంటాయో అవన్నీ ఇచ్చేసి ఆయన్ని మధ్యాహ్నం నిద్ర నుంచి లేపుతారనమాట. అలా పెడతారు. అది అయిపోయినాక మళ్ళీ సాయంత్రం మళ్ళీ డిన్నర్ పెడతారనమాట. ఇక్కడ ఆయనకి మనకి డిన్నర్ పెట్టేసి పడుకునే ముందు మళ్ళీ కొన్ని పండ్లు పాలు పెట్టేసి ఆయన్ని నిద్రపుచ్చుతారనమాట. ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే రోజంతా కూడా భగవంతునికి ఈ విధంగా ఆరతి చేస్తూ, లేకపోతే ఆయన్ని ప్రసాదాన్ని సమర్పిస్తూ ఏ విధంగా అలంకరించాలనే విషయం గురించి శాస్త్రాలలో చెప్పారు. కాబట్టి ఆ శాస్త్ర నియమాల ప్రకారం ఏమైపోద్దంటే ఇక్కడ తప్పకుండా మనం పాటించాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఇది దేవాలయంలో చెప్పాలండి. ఇక్కడ మనకి ఇంట్లో ఇంత ఎలాబొరేట్గా చేయలేము మనం. కొంతమంది అట్లీస్ట్ విగ్రహాలు పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇంట్లో కొంతమంది విగ్రహాలు పెట్టుకుంటారు. ఇక్కడ స్థాపించిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కూడా కొన్ని నియమాలు పాటిస్తారు, కానీ ఇంత ఎలాబొరేట్గా పాటించరు అనమాట, డీటెయిల్గా కూడా. కానీ దేవాలయంలో మాత్రం ఈ నియమాలన్నీ కూడా తప్పనిసరిగా పాటించాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ హరిభక్తి విలాసంలో చెప్తున్నారు మనకి. నెక్స్ట్, ఒకరు శ్రీ విగ్రహాలకు వ్యక్తిగత సేవలను అందించవలను, గానము చేయవలను, తర్వాత సంకీర్తనము చేయవలను, జపము చేయవలను, స్తోత్రములు చేయవలను, సుప్రసిద్ధ ప్రార్థనలను పఠింపవలను, తప్పక మహాప్రసాదమును స్వీకరింపవలను, చరణామృతమును పుచ్చుకోవలను, అభిషేకాన్ని తీసుకోవాలంటున్నారు ఇక్కడ. శ్రీ విగ్రహాలకు ధరింపజేసిన పూమాలలను ధూపమును ఆగ్రానింపవలను, శ్రీ విగ్రహముల పాదపద్మలకు శుషింపవలను. అంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ నియమాలు. ఒకటి ఏం చెప్తారు ఇక్కడ, మనము వ్యక్తిగత సేవలు అందించాలని చెప్పేసి అంటున్నారు విగ్రహాలకి ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇప్పుడు మాతాజీస్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు పూలదండలు తయారు చేయడము, నెక్లెస్లు తయారు చేయడము. అలాగనే ప్రభువులు ఎవరైనా ఉంటే బయటికి వెళ్ళేసి భగవంతునికి కావాల్సిన ఏమన్నా కావాలంటే కొనుక్కొని రావడము, లేకపోతే ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉపయోగపడే విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నింటినీ సమకూర్చడం ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా వ్యక్తిగత సేవల కిందికి వస్తాయన్నమాట. ఇప్పుడు తర్వాత భగవంతుని ముందు కంపల్సరీగా గానం చేయాలంట మనకందరికీ. అందుకని ఇప్పుడు ఇస్కాన్ మందిరంకి వెళ్ళామనుకోండి, ప్రతి మందిరంలో కూడా కీర్తనం అనేది తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. అక్కడ సంకీర్తనం చేస్తారు, గానం చేస్తారు. ఇక్కడ మనం అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు భగవంతుని ముందు కూర్చొని జపం కూడా చేయాలి. మనం సమయం తీసుకొని అక్కడ భగవంతుని విగ్రహాల ముందు మనం జపం చేయాలి. ఒకవేళ అక్కడ చేయలేకపోయినా కానీ మన ఇంట్లో దేవాలయం ఉందనుకోండి, మన ఇంట్లో దేవుని గుడి ఉంటే ఆ దేవుని గుడి ముందు కూడా మనం జపం చేయవచ్చు భగవంతుని ముందు కూర్చొని. అదేవిధంగా స్తోత్రములు చెప్పాలని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు గొప్ప గొప్ప పాటలు ఏవైతే ఉంటాయో కొన్ని ఇప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజు యొక్క స్తోత్రం కానీ, ధ్రువ మహారాజు ప్రేయర్స్ కానీ, కుంతి ప్రేయర్స్ కానీ, లేకపోతే గజేంద్రుడి యొక్క ప్రేయర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇలాంటివన్నీ కూడా చెప్పాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ మనకి. అంతేకాదు మహాప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి. భగవంతునికి నైవేద్యం సమర్పించేసి మనము దాన్ని మహాప్రసాదంగా మనం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చరణామృతాన్ని తీసుకోవాలి. మనకి ఇప్పుడు గుడికి వెళ్ళినప్పుడు అభిషేకం చేసిన తీర్థం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనకి ప్రతి ఒక్క దేవాలయం ఉంటారు ఇక్కడ. కాబట్టి ఆ చరణామృతాన్ని తప్పకుండా తీసుకోవాలని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. వాళ్ళు ధరించిన పూమాలలు కానీ ధూపం ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, మనం దీపం ముట్టిస్తాము. దీపం ముట్టించినప్పుడు ఏం చేస్తాము, వాటిని మనము కళ్ళగద్దుకుంటాం. ఇక్కడ ధూపాన్ని మనం వాసన చూస్తుంటాం. ఇక్కడ అవన్నీ చేయాలని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను సృష్టింపాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. ఇది అందరూ చేయలేరు. ఓన్లీ ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఎవరైతే ఉంటున్నారో, వాళ్ళు దేవాలయం గర్భగుడిలోకి వెళ్ళి చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను సృష్టిస్తారన్నమాట ఇక్కడ. నెక్స్ట్, గొప్ప భక్తిభావంతో శ్రీ విగ్రహాలను దర్శింపవలను. మనం దర్శించడం అనేది మామూలుగా దర్శించడం కాదు. ఇక్కడ అలా వెళ్ళినప్పుడు ఎంతో గొప్ప భక్తిభావంతో ఆ విగ్రహాలను దర్శించాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్, వివిధ సమయములలో ఆరతిని సమర్పించవలను. ఇంతకుముందు చెప్పాం కదా, ఏ విధంగానైతే 7 సార్లు భగవంతునికి ఏ విధంగా అయితే నైవేద్యం పెడతామో ప్రతిరోజు కూడా, అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఆరతిని కూడా సమర్పిస్తారు ఇక్కడ. ప్రతిసారి ఉదయాన్నే లేచేటప్పుడు, తర్వాత మధ్యాహ్నం రాజభోగ అయిపోయినా కానీ మళ్ళీ ఆరతిస్తారు. సాయంత్రం కూడా
మళ్ళీ ఒక గౌరారతి ఉంటుంది, దాంట్లో ఆరతి ఇస్తారు ఇక్కడ. ఈ విధంగా చాలాసార్లు రోజులో కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారు, భగవంతునికి వేరు వేరు సమయాల్లో హారతిని కూడా సమర్పిస్తారని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ, సమర్పించాలని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్, తప్పక శ్రీమద్ భాగవతము, భగవద్గీత వంటి గ్రంథముల నుండి భగవానుని మరియు అతని లీలలను శ్రవణము చేయవలను. సో ఎస్, అందరం కూడా తప్పనిసరిగా శ్రవణం చేయాలంట భగవద్గీత భాగవతం నుంచి దాని యొక్క లీలల గురించి. శ్రీ విగ్రహముల కృప కొరకే ఒకరు తప్పక ప్రార్థింపవలను. ఎస్, మనకి ఎలాంటి కోరికలున్నా కానీ అది భౌతికమైనవి కావచ్చు, ఆధ్యాత్మికమైనవి కావచ్చు, అది భగవంతుని ముందు వెళ్ళేసి మనం ప్రార్థించాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. కృప కొరకు అంటే మన భక్తిలో ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి, ఎలాంటి ఆటంకాలు కలగకుండా ఉండాలి అని చెప్పేసి భగవంతునికి మనము ఇక్కడ ప్రార్థించాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్, ఆ భగవంతుని యొక్క విగ్రహాలను ఎల్లప్పుడూ స్మరింపవలను, శ్రీ విగ్రహాలను ఎల్లప్పుడూ ధ్యానింపవలను. ఒకరు స్వచ్ఛందముగా శ్రీ విగ్రహాలను సేవించుకోవలను. ఒకరు భగవంతుణ్ణి తన మిత్రునిగా భావింపవలను. ఒకరు తమ సర్వస్వమును భగవంతునికి సమర్పించుకోవలను. ఎస్, ఒకరు తమ మనస్సుకు నచ్చిన వస్తువుని అనగా ఆహార పదార్థములను కానీ వస్త్రములను కానీ అర్పింపవలను. సో ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని ముందు మన గుడికి వెళ్ళి మనం దర్శించుకోవాలి, ఆయన ధ్యానించుకోవాలని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఆ విగ్రహాలను కూడా సేవించుకోవాలి మనకి. అంతేకాదు భగవంతుని ఒక మిత్రునిగా భావింపాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ, భగవంతుని ఎందుకు మిత్రులాగా భావించాలి అంటే ప్రతి జన్మకి ఆయన మనతో పాటు వస్తాడు కాబట్టి ఆయన అలాంటి వ్యక్తిని మన మిత్రునిగా భావించేసి మనం ఆ విధంగా భావింపాలి. ఒక భగవంతుడు అంటే ఎవరో కాదు, నా యొక్క మిత్రుడు, నాతో పాటు ఎప్పుడు ఉండేవాడు అని చెప్పేసి భావించాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. అంతేకాదు తమ సర్వస్వాన్ని కూడా భగవంతునికి సమర్పించుకోవాలని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. ఇది చాలా కష్టమైన విషయం. అందరూ కూడా పూర్తిగా ఎవరు కూడా సమర్పించలేరు ఇక్కడ. ఎందుకంటే అంతగా సమర్పించడం అంటే ఎవరి వల్ల కూడా రాదు. ఎవరో కొంతమంది మాత్రమే ఆ పూర్తిగా అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ సర్వస్వాన్ని కూడా భగవంతునికి సమర్పించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. కానీ కొంతమంది మాత్రమే వాళ్ళకు వచ్చే సంపాదన కూడా ఇవ్వలేరు, ఇవ్వడానికి కూడా వెనకాడతారు అనమాట. అరే ఎందుకు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఒక భావన. కానీ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఎన్నో ఖర్చులు మాత్రం చాలా పెడుతుంటారు ఇక్కడ. వాళ్ళ కోసం మాత్రం చాలా ఖర్చులు పెడతారు, కానీ భగవంతునికి సమర్పించమంటే మాత్రం వాళ్ళు ఇవ్వడానికి మనసు అనేది రాదనమాట ఇక్కడ. అంతేకాదు భగవంతునికి నచ్చిన ఆహార పదార్థాలని కానీ వస్త్రాలని కానీ సమర్పించాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్, ఒకరు అన్ని రకాల ప్రమాదములను ఎదుర్కొని శ్రీకృష్ణుని ప్రయోజనం కొరకై శ్రమించవలను. ఎస్, ప్రభుపాదుల వారి ఉద్యమాన్ని స్థాపించినప్పుడు ఆయా భక్తులు ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళు ఎన్నో ప్రమాదాలను ఎదుర్కొన్నారు ఇక్కడ. చెప్పాలంటే ఇక్కడ అంటే ప్రమాదాలు ఎదుర్కోవాలంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఎన్నో ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళు ఉద్యమాన్ని స్థాపించడానికి ఎంతో కష్టపడిపోయారు అనమాట వాళ్ళు ఇక్కడ. ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ లాంటి దేశాలకి, లేకపోతే రష్యా లాంటి దేశాలకి, చైనా లాంటి దేశాలకు కూడా పుస్తకాలు తీసుకెళ్లి మళ్ళీ వితరణ చేశారు అక్కడ. ఎందుకంటే అక్కడ కమ్యూనిస్ట్ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఎలో చేయకపోయేవాళ్ళు అనమాట. అయినా సరే ఏదో విధంగా వాళ్ళ కన్ను తప్పేసేసి ఈ యొక్క పుస్తకాలని ఆ యొక్క కమ్యూనిస్టు రాజ్యాలకు తీసుకెళ్లిపోయేసి అక్కడ ఉద్యమాన్ని స్థాపించడానికి ఎంతో శ్రమించారు ఈ యొక్క ప్రభుపాదుల వారి శిష్యులు కూడా, చెప్పాలంటే చాలా మంది ఇక్కడ. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క ఈ యొక్క భక్తిని అందరికీ ఇవ్వడం ఏవైతే ఉంటుందో అలాంటి దాన్ని ఏమేమి చెప్తున్నారు, ప్రమాదాలు ఎదుర్కొనైనా సరే మనం కృష్ణుని యొక్క ప్రయోజనాన్ని అందరికీ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ మనకి. కాబట్టి ఇప్పుడున్న సమయంలో అంతగా చేసేవాళ్ళు చాలా తక్కువ అయిపోయారు. కానీ ఒకప్పుడు ప్రభుపాదుల వారి యొక్క మాటతోనే వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఆయన కోసం ఏమన్నా చేసేవాళ్ళు అనమాట. జస్ట్ ఆయన చెప్పాడు కదా అని చెప్పేసి వెంటనే ఏం చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళంతా కూడా నెరవేర్చేవాళ్ళు ప్రభుపాదుల వారి కోసం అని చెప్పేసి. కాబట్టి మనం ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ప్రమాదాలు ఎదుర్కొనైనా సరే శ్రీకృష్ణుని ప్రయోజనం కొరకు మనం శ్రమించాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. ఒకరు అన్ని స్థితుల్లో శరణాగతితో ఉండవలను. ఎస్, ఏ స్థితిలోనైనా సరే, కష్టం వచ్చినా కానీ, దుఃఖం వచ్చినా కానీ, సుఖం వచ్చినా కానీ, ఏ స్థితిలో కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, శరణాగతితోని భగవంతుని వేడుకోవాలని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. ఇంకోటి 33ది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ, తులసి మొక్కకు నీరు అందింపవలను. ప్రతిరోజు కూడా తులసి మొక్కకు నీరు మనకి ఆరతి ఇచ్చేసి, తులసికి ఆరతి ఇచ్చేసి మనము నీరు అంటే 3 సార్లు నీరు తర్పణ కూడా మనం తులసి మారానికి చేయాలి. అంతేకాదు 3 సార్లు తులసి మారాని చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయాలి, ఆ మంత్రాన్ని జపించాలి మనం ఇక్కడ. ఎందుకంటే తులసి మారాని యొక్క చుట్టూ మనం ప్రదక్షిణ చేసామనుకోండి,
ఈవెన్ బ్రాహ్మణుని చంపించిన బ్రాహ్మణ హత్య చేసిన పాపం కూడా పోతుందంట. అంత గొప్ప విలువ ఇప్పుడు తులసి మారాని చుట్టూ కనుక మనం ప్రదక్షిణ చేసినట్లయితే. కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మనము తులసీదేవికి మన ఇంట్లో నీళ్లు 3 సార్లు నీళ్లు సమర్పించాలి, 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేయాలి, ఆమెని వేడుకోవాలి. భక్తిలో ఇంకా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి నాకు అవకాశం ఇవ్వు తల్లి, లేకపోతే ఆ యొక్క భగవంతునికి సేవ చేసుకునే అవకాశాన్ని నాకు కల్పించమని చెప్పేసి ఆ తులసి మారాన్ని కూడా వేడుకోవాలి మనం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మళ్ళీ శ్రీమద్ భాగవతం వంటి ఇతర గ్రంథములు నిత్యము శ్రవణం చేయాలి ఇక్కడ మనం. ఎస్, మధుర, బృందావనము, ద్వారక వంటి పవిత్ర ధామములలో నివసింపవలను. సో నెక్స్ట్ ఈ ధామాలు ఏవైతే ఉంటున్నాయో వాటిలో కూడా మనం నివసించమని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. 36 వైష్ణవులకు అంటే భక్తులకి సేవలు అందింపవలను. ఇప్పుడు వైష్ణవులకి సేవలు అందించడం అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి ఇంతకుముందు మనకి ఉపదేశామృతంలో చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా మీకు? దదాతి ప్రతిగృహణాతి గుహ్యమాఖ్యాతి పృచ్చతి భూంతే భోజయతే చేవ షడ్విధం ప్రీతి లక్షణం అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ. భక్తులకి భోజనానికి ఆహ్వానించడము, వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు భోజనానికి వెళ్ళిపోవడము, వాళ్ళకి గిఫ్ట్లు ఇవ్వడము, వాళ్ళు ఇచ్చిన గిఫ్ట్లు మనం తీసుకోవడము, కొన్ని విషయాలు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోవడము, వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మనం చెప్పడం ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ కూడా ఈ సేవల కిందికే వస్తాయి అన్నమాట. భక్తులు ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉంటే వాళ్ళకి కష్టాలు తీర్చడం, ఇవన్నీ కూడా మనము సేవలు అందించాలని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్, ఒకరు తమ స్థితిని అనుసరించి భక్తియుక్త సేవకు ఏర్పాటు చేసుకోవలను. ఎస్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఎందుకంటే అందరూ ఒకటే విధంగా భక్తి చేయలేరు ఇక్కడ. మనకి ఒక్కోరు ఒక్కో స్థితిలో ఉండిపోతారు. కొంతమందికి ఇంట్లో వీలు పడుతుంది భక్తి చేయడానికి, కొంతమందికి సహకరించే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఇక్కడ. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఆ విధంగా మనం ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నామో మన స్థితిని అనుసరించి మనం భక్తి చేయాలి తప్పిస్తే వేరే వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు ఇలా చేస్తున్నారు అనే భావనలోని మనం ఎప్పుడు కూడా ఫీల్ కావద్దాం. మనకి వాళ్ళు చేస్తున్నారని నేను చేయట్లేననే భావన మనకి రాకూడదు. మనకి మన స్థితి ఎలా ఉందో దాని ప్రకారం భక్తి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. నెక్స్ట్, కార్తీక మాసము మొన్ననే అయిపోయింది మనకి, దామోదర మాసం కదా. కార్తీక మాసంలో ప్రత్యేక సేవల కొరకై ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలను. ఎస్, మనం కార్తీక మాసంలో భక్తి మనం ఎక్కువగా చేస్తాము. ఇంకా భక్తిలో ఏం చేస్తుంటాం మనం అక్కడ? మనము భగవంతునికి ప్రతిరోజు కూడా ఒక దీపం సమర్పించడం, నెయ్యితో చేసిన దీపాన్ని సమర్పించడము, అంతేకాదు ఎక్కువ మాలలు చేయడము, మనకి ఇష్టమైన వాటిని కొన్నింటిని వదిలిపెట్టుకోవడము, ఇవన్నీ కూడా మనకి కార్తీక మాసంలో చేయాలని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ మనకి. నెక్స్ట్, జన్మాష్టమి రోజు ప్రత్యేక సేవా కార్యక్రమాలను చేపట్టవలను. ఎస్, శ్రీ విగ్రహముల కొరకు చేయు సేవలన్నింటినీ భక్తి శ్రద్ధలతో చేయవలను. అభక్తుల నడుమ కాకుండా భక్తులతో కలిసి శ్రీమద్ భాగవతమును పఠిస్తూ ఆనందింపవలను. మనం అభక్తులతో మనం శ్రీమద్ భాగవతం చెప్పుకున్నాం అనుకోండి, ఎలాంటి ఉపయోగం కూడా ఉండదు. కాబట్టి భక్తుల సాంగత్యంలో శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వినమంటున్నారు ఇక్కడ మనకి. నెక్స్ట్, ఒకరు పరిణితి చెందిన వరిష్ఠ భక్తులతో సాంగత్యం చేయవలను. ఎస్, మనకంటే కొంచెం భక్తిలో కొంచెం అధికంగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటున్నారో, కొంచెం పురోగతి చెందిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటున్నారో అలాంటి వాళ్ళతోనే సాంగత్యం చేయమని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ మనకి. నెక్స్ట్, భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపము చేయవలను. హరే కృష్ణ మంత్రం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మంత్రాన్ని జపం చేయాలి, అదే ఒక్కనొక్క నియమం అనమాట. నెక్స్ట్, మధుర పరిశ్రమలలో నివసించవలను. పైన కూడా చెప్పారు, బృందావనం, మధుర లాంటి పవిత్ర ధామాల్లో నివసించాలని చెప్పేసి ఉన్నారు కదా. ఇది ఇంకొకటి అనమాట, మధుర లాంటి పరిశ్రమలో నివసించవలను. ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని అయిపోయినాయి? ఇవి 44, అంతకుముందుకు ఒక 20 చెప్పుకున్నాం మొత్తం కదా. మొత్తం 64 నియమాలు ఇప్పటివరకు చెప్పుకున్నాము. ఓకేనా? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా మీకు 24 నియమాలలో? ఇవన్నీ మనం ఇంతకుముందుకు విన్నాయి, కాకపోతే నేను ఒకసారి రిపిటేషన్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు ఒకసారి మనకి రివిజన్ మనకి చెప్పాలంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఏం లేవు, వాటిని పాటించటానికి అనుసరించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. దాంట్లో మేము అన్ని చేయలేకపోతున్నాం కానీ కొన్ని ఏమైనా. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో కాబట్టి మనకి అన్ని చేయలేకపోయినా అట్లీస్ట్ కొన్నిటినైనా సరే మనం తప్పనిసరిగా మనం చేయాలన్నమాట ఇక్కడ. సో అన్నీ చేయడానికి వీలున్నాయి. కొన్ని ఇప్పుడు చేయలేకపోయినా, ఇప్పుడు విగ్రహాలను ఆరాధించడం కానీ లేకపోతే ఇంకేదో వస్తుంటాయి వాటిని ముట్టుకోవడం, ఇవన్నీ మనకి చేయలేకపోవచ్చు. కానీ కొన్ని చాలా వరకు ఇందులో 64లో చాలా వరకు మనం చేసేవి ఉన్నాయి. ఇక్కడ చేయకుండా లేనివి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అన్నమాట ఇక్కడ.
ఈ నియమాలు తుల్- yes. తులసి దళంతో మీరు ఏం చేస్తారంటే మార్నింగ్ తులసి దళంతో ఆ కృష్ణుడి పాదాలని దళాలతో ఇట్లా తీసేసి అభిషేకం లాగా ఈ మీద జల్లుకుంటాను అంతే. తర్వాత తులసి మారానికి దీపం పెట్టి ప్రదక్షిణ చేస్తాను, నీళ్లు పోస్తుంటాను పొద్దున సాయంత్రం. ఎస్ అదే ఎస్ కరెక్ట్ అండి. యా సో కాబట్టి ఈ 64 నియమాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి భక్తులు అనే వాళ్ళు పాటించాలి అని చెప్పేసి ఇక్కడ సనాతన గోస్వామి వారు మనకు చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ. ఇప్పుడు అన్ని నియమములకు లేక భక్తి అంగములు 64కు చేరినవి. మేము ముందు తెలిపినట్లుగా మొట్టమొదటి 10 నియమాలు ప్రధాన నియమాలు, పిమ్మట తెలుపబడిన 10 నియమాలు రెండవ దశకు సంబంధించినవి. వాటికి ఇంకనూ 44 భక్తి కార్యములు చేర్చబడినవి. ఆ విధంగా భక్తియుక్త సేవా సాధనకు ఆచరింపవలసిన భక్తి అంగములన్నీ కలిపి 64. ఈ 64లోనూ 5 అంగములు అంటే ఈ 5 అంగములు చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. ఏంటి అవి? శ్రీ విగ్రహాలను ఆరాధించుట. ఇది మనకి మన ఇంట్లో కూడా మనం ఆరాధించడం, ప్రతిరోజు కూడా భగవంతుని తప్పనిసరిగా ఆరాధించాలి మనం. అట్లీస్ట్ మనకి దీపంతోటి మనకి చామర ఏవైతే ఉంటుందో చామర సేవ కానీ లేకపోతే ఉంటాయో ఇలా విధంగా మన ఇంట్లో తప్పకుండా శ్రీ విగ్రహాన్ని ప్రతిరోజు కూడా ఆరాధించాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ మనకి సౌత్ ఇండియాలో ఏంటంటే స్పెషల్గా మనకి ఇంట్లో దీపం ముట్టిస్తాం. మనకి దాంట్లో ఒక దీపం కొమ్ములో నూనె పోసేసి దీపం ముట్టిస్తాం ఇక్కడ. కాబట్టి అలా కూడా చేయొచ్చు మనకి. లేక కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే నెయ్యితోని దీపాలు తయారు చేస్తారు. ఇప్పుడు దూది ఏదైతే ఉంటుందో దూదితోటే ఒకటి దీపం మామూలుగా మీకు అందరికి తెలిసిందే కుందులు లాంటివి కదా, అలాంటివి తయారు చేసుకొని ఏం చేస్తారు, భగవంతునికి ఫస్ట్ దీపం ముట్టించేసి తర్వాత ధూపం ఊదిగడ్డి ముట్టించేసి తర్వాత దీపం ముట్టిస్తారనమాట ఇక్కడ. అలా ముట్టించేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం, మామూలుగా మన నూనెతో దీపాలు పెట్టామనుకోండి, జస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము దాంట్లో కొంచెం నూనె పోసేసి ఒత్తులు పెట్టేసి వెలిగిస్తాం. భగవంతునికి ఏమి మనము ఆరతి ఇవ్వం అనమాట దాంతో. కానీ ఎప్పుడైతే మనం దీపపు కుందులతో మనం ఎప్పుడైతే ఆరతిస్తామో అప్పుడు ఏమైపోతుంది, భగవంతునికి దేహం చుట్టూ మనం ఇస్తామన్నమాట. ఆయన్ని మనము వేడుకుంటున్నాము, లేకపోతే ఆయన్ని ఆరాధిస్తున్నాం అనమాట. ఎందుకంటే అది యాక్చువల్గా చెప్పబడింది, మన శాస్త్రాల్లో చెప్పబడింది ఏంటంటే ఆ విధంగా మనకు భగవంతునికి దేహము చుట్టూ కూడా మనము 4 సార్లు పాదాలకి, 2 సార్లు నాభి దగ్గర, 3 సార్లు ముఖానికి, 7 సార్లు మొత్తం దేహానికి, ఈ విధంగా వేరు విధాలుగా మనం భగవంతునికి ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి శాస్త్రాలు చెప్పబడింది అనమాట. కాబట్టి శ్రీ విగ్రహాలను కూడా ఆరాధించాలి అనే విషయం ఏవైతే ఉంటుందో అది ప్రధానమైన నియమం అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ శ్రీమద్ భాగవతం శ్రవణము. శ్రీమద్ భాగవతం అంటే ఈ గ్రంథాలు, ఆచార్యులు రచించిన గ్రంథాలు కానీ ఏవైతే ఉంటాయో వీటన్నింటి యొక్క శ్రవణం చేయాలని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇక్కడ. అందుకనే ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యంలో ఏంటంటే ప్రతి మందిరంలో కూడా ఉదయాన్నే శ్రీమద్ భాగవతం కథ ఉంటుందన్నమాట. ప్రతి మందిరంలో ఉంటుంది, ఈ టెంపుల్ ఆ టెంపుల్ అని లేకుండా ప్రతి టెంపుల్లో కూడా శ్రీమద్ భాగవతం శ్రవణము పొద్దున్నే 1 గంట సేపు తప్పనిసరిగా చేస్తారనమాట ఇక్కడ. నెక్స్ట్ భక్తులతోటి సాంగత్యం అనేది తప్పనిసరిగా చేయాలంటున్నారు ఇక్కడ. సంకీర్తన ఏవైతే ఉంటుందో అది మనం కూడా ఇంట్లో మన సంకీర్తన మనం చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే గుడికి వెళ్ళినప్పుడు భక్తులతో పాటు మనం పాల్గొనవచ్చు, సంకీర్తన కూడా చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మధురా నివాసము కూడా ప్రధానములు. ఈ 5 విగ్రహాలను ఆరాధించుట, శ్రీమద్ భాగవత పఠనము, భక్తులతోటి సాంగత్యము, శ్రవణము, సంకీర్తనము, మధురా నివాసం ఏవైతే ఉంటుందో ఇవి ప్రధానమైన విషయాలు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇక్కడ మనకి. ఈ 64 భక్తి అంగములు మన దేహము, మనస్సు, కర్మలన్నింటితోని కూడి ఉండవలను. ఆరంభంలో తెలిపినట్లుగా ఈ భక్తియుక్త సేవా అంగములు మన అన్నింటినీ తప్పక భగవత్ సేవలో నెలకొన్నట్లుగా నియంత్రించును. ఏ విధముగా వాటిని నెలకొల్పవలనో పై 64 అంగములలో వివరింపబడెను. ఇప్పుడు శ్రీల రూప గోస్వామి ఎక్కడ పడుతున్నారు. సో ఈ విధముగా వాటిని నెలకొల్పవలను 64 అంగములలో వివరింపబడెను. ఇప్పుడు శ్రీల రూప గోస్వామి వీటిలోని అనేక అంగములను ప్రమాణీకరించుటకు శాస్త్ర ప్రమాణాలను అందించిరి. సో ఇట్లా ఇప్పుడు రూపగోస్వామి వారు ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, గురువు ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మన హృదయంలో పరమాత్ముడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి ఈ యొక్క ఏ విధంగా చేయాలి అనే విషయాల గురించి మనకి వివరించడం కూడా జరిగిపోయింది అనమాట ఇక్కడ. అవి 64 అంశాలు. భక్తి మార్గంలో ఏ విధంగా 64 అంశాలు నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 64 నియమాలలో
ఏవి మనం భక్తులుగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏవి పాటించాలి, ఒకరిన ప్రత్యేకమైన ఒక కార్యాన్ని చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా అవలంబించాలి అనే విషయం గురించి మనకి ఇప్పటి వరకు చెప్పడం జరిగిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది 6వ అధ్యాయం. ఇది 6వ అధ్యాయంలో జస్ట్ మనకి పైన ప్రధాన అంశాలు మాత్రమే చర్చించుకున్నాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ యొక్క 7వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ యొక్క వీటికి శాస్త్ర ప్రమాణాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఓకే, మీరు అవన్నీ చెప్పారు, కానీ దీనికి ప్రమాణం ఏమిటనే విషయం గురించి మనకి ఇప్పుడు రూప గోస్వామి వారు మనకి చెప్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా విషయాన్ని విన్నప్పుడు మనం ప్రశ్నించాలి ఎవరినైనా సరే. ఇప్పుడు ఈవెన్ ఎస్పెషల్లీ భక్తికి సంబంధించిన విషయాలు ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, ఇప్పుడు మనము అలాంటి విషయాలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే వెంటనే వాళ్ళని అడగాలన్నమాట. ఎస్, మీరు ఈ విషయం చెప్పారు, ఇది పాటించమని చెప్తున్నారు కదా, ఏ గ్రంథంలో చెప్పబడిందనే ఒక ప్రశ్న తప్పనిసరిగా అందరూ వాళ్ళని వేయాలన్నమాట ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఊరికి నమ్మేయకూడదు అట్లా. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మనం చూసామనుకోండి, ఎవరైనా సరే నేను గురువు అని చెప్పేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ. అది నిజంగా ప్రామాణిక ఆచార్యుడా, ఎలాంటి గురు పరంపరలో వస్తున్నాడు, ఆయన కంటే ముందు ఆచార్యుడు ఎవరున్నారు ఆయనకి, ఇవన్నీ ఏమి చూసేది లేదు ఇక్కడ. దొంగ గురువులు ఎక్కువైపోయారు, అంతేకాదు గుడ్డిగా మారిపోతున్నారు అనమాట ఇక్కడ. అంటే ఎవరైనా సరే కొంచెం కాషాయ వస్త్రం వేసుకొని కొంచెం నలుగురు శిష్యుల్ని పోగేసుకొని నేను గురువుని అనగానే అంతే, అందరు కూడా నేను గురువుని అందరూ కూడా మా గురువు గారు వచ్చారు అంతే ఇక్కడ. కానీ అసలు ఎక్కడ గురువు, నువ్వు ఎవరి దగ్గర నువ్వు శిక్ష తీసుకున్నావు, నువ్వు చెప్పేవాడికి ప్రామాణికం ఏంటి, నీకు ఎంతమందుకున్న పూర్వ ఆచార్యులు ఎవరు, నువ్వు ఎలాంటి సంప్రదాయంలో వస్తున్నావు, 4 సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి కదా, ఈ 4 సంప్రదాయాల్లో నువ్వు ఎలాంటి సంప్రదాయానికి చెందిన వాడివి అనే ప్రశ్నని ఎవ్వరు కూడా వేయటం అనమాట ఇక్కడ, ప్రశ్నించట్లేదు ఇక్కడ. కాబట్టి అందువల్ల ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఇక్కడ ఎవరైనా సరే మనం ఈ జ్ఞానాన్ని కనుక మనం తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఎవరి దగ్గర నుంచైనా మొట్టమొదట మనం అడగాల్సిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఎస్, మీరు చెప్పిన వాడికి ప్రమాణం ఏమిటి అనేది అడగాలి ఇక్కడ. మొహమాట పడద్దు, ఎందుకంటే భయపడకూడదు. మీరు లేదనుకోండి, మీరు వాళ్ళు చెప్పిందే వినుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, జీవితం అంతా వాళ్ళలాగానే తయారైపోతుంది. ఎందుకు, వాళ్ళకి ఈ జన్మ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోతారో వాళ్ళకు తెలియదు. అలా గుడ్డిగా వాళ్ళని ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో అలాంటి ఫాలో అయిన భక్తులకు కూడా నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందనే విషయం వాళ్ళకు కూడా తెలియదు అనమాట ఇక్కడ. అందువల్ల మనము ఎవరు చెప్తే దాన్ని వినకుండా, అందుకనే రూపగోస్వామి వారు ఏం చెప్తున్నారు, ఎస్ 64 నియమాలు చెప్పాను మీకు ఇక్కడ, కానీ ఈ 64 నియమాలకి ప్రమాణం ఏమిటి అనే దాని గురించి కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి. అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. అందుకనే ఈ గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చే ఏదైతే ఈ సంప్రదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మాత్రమే మనం పాటించాలి, వాటిలో మాత్రమే మనం దీక్ష తీసుకోవాలనే విషయం గురించి కూడా మనము చర్చించుకుంటున్నాం అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకేనండి, దీంట్లో 64 నియమాలు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు 7వ అధ్యాయంలోకి వెళ్ళే ముందు? తులసి చుట్టూ తిరగాలన్నారు కదా ప్రభు, ఒకవేళ కుదరని పక్షంలో మనకు మనంగా కూడా తిరగచ్చా ప్రభు? మనకు మనం తిరిగితే ఏం రాదు మాతాజీ. ఎందుకు మన ఏం స్పెషల్ కాదు కదా మన చుట్టూ మనం తిరగడానికి. మరి టెంపుల్స్ లో కొందరు తిరుగుతుంటారు కదా ప్రభు, అట్లా తెలియక జ్ఞానం, అజ్ఞానం, అవిద్య అనమాట. అంటే హోమం చేసినప్పుడు చెప్తారు ఇలా తిరగ అది ఓకే, హోమం చేసేటప్పుడు ఓకే, కానీ అలా కాకుండా ఎవరు చెప్పకుండా వాళ్ళకంటే వాళ్ళు తిరిగారనుకోండి, అది సరైన విషయం కాదు. ఒకళ్ళు తిరగాలి అనుకుంటే దేవుడి చుట్టూ 3 సార్లు ప్రదక్షిణ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనకి 24 ఉన్నాయి ఏంటండి, దాన్నే ఆత్మ ప్రదక్షిణ అంటారా? అది చేయకూడదా? తెలియదు మరి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ 64 నియమాలను మాత్రం ఎక్కడైతే మరి ఆ విషయమే తెలియదు. మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనకు ప్రదక్షిణ చేసుకోమని ఎక్కడ చెప్పలేదు ఇక్కడైతే. మరి పూజ చేసినప్పుడు అక్కడ తిరగటానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి అక్కడక్కడ ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ని 3 సార్లు తిరిగి నమస్కారం పెట్టుకుంటారు. ఏమో తెలియదు మరి నేను ఇప్పుడు మా తులసికోట ఉంది ప్రభు, తులసికోట ముందు రౌండ్ తిరగాలంటే కొంచెం గోడ పక్కన ఉంది, అందుకని నేను అటు నుంచి తిరగడం కష్టం అయితే అక్కడక్కడ తిరిగి 3 సార్లు నీళ్లు పోస్తాను. ఎస్, అంటే
తిరగవచ్చు, కానీ ఒకవేళ వీలుంటే తిరగవచ్చు, లేకపోతే నీళ్లు పోసేసి జస్ట్ దానికి ప్రణామాలు సమర్పించినా సరిపోతుంది. మన చుట్టూ మనం తిరగడానికి మరి ఇక్కడ ఉందేమో తెలియదు మరి నాకు. ఇక్కడైతే ఈ నియమాలలో అయితే మరి చెప్పలేదు, అక్కడ 64 నియమాల్లో అసలు ఆ విషయమే లేదు. చెప్పలేదు. ఇక్కడ ఆత్మ ప్రదక్షిణ చేసుకోమని చెప్పలేదు అక్కడ. ఈ భౌతిక విషయాలతో పూజలు నేను కనుక్కుంటాను. ఒకవేళ రిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటే చెప్తానండి మీకు. ఒకవేళ నాకు దొరికితే మీకు చెప్తాను, అప్డేట్ చేస్తాను. అంటే ఇప్పటి వరకు ప్రభుజీ ఏమైనా పూజలు వ్రతాలు నోములు చేసినప్పుడు అలానే చేయమంటారు ప్రభుజీ. అది ఓకే, ఎందుకంటే యజ్ఞాలు చేసినప్పుడు చేయమంటారు, అప్పుడు చేయమంటారు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు యజ్ఞం చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది, ఇద్దరు హోమం చుట్టూ తిరగాలి, లేకపోతే ఆ హోమకుండం చుట్టూ తిరగాలి. ఏది లేదనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీరున్న దగ్గరనే తిరగమని చెప్పేసి అంటారు అక్కడ ఒకవేళ వీలు లేనప్పుడు. ఒకవేళ మనసులో చుట్టూ పెట్టులు తిరుగుతున్నట్టుగా భావించి ఆ పని చేయాలి. యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు వ్రతం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సార్, ఇంతకుముందు అయితే కరెక్ట్ గా ప్రభుజీ సెంటర్ లో పెట్టేసి కూర్చునే వాళ్ళం చుట్టూ, అప్పుడు తిరగడానికి వీలు ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఒక సైడ్ పెట్టేస్తున్నాం. అపార్ట్మెంట్ కల్చర్ వచ్చిన తర్వాత ఒక సైడ్ పెట్టేసేసి ఫిక్స్ చేస్తున్నాం కదా. సో అందుకని ఇంకా అక్కడే తిరగమని అంటున్నారేమో అని ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. యాక్చువల్ గా ఊర్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం మేము కరెక్ట్ సెంటర్ లో తిప్పించేవాడు. అదే సేమ్ యజ్ఞం కూడా అందరు రౌండ్ తిరగాలి, దాని చుట్టూ తిరగమని చెప్పేసి అంటారు ఇక్కడ. ఇంకా వీలు లేనప్పుడు ఏం చేస్తారు, సరే దిక్కుల చుట్టూ కూడా భగవంతుడు ఉంటాడు కాబట్టి తిరగమని చెప్పేసి అంటారు అనమాట కొన్నిసార్లు. దానికి వచ్చి ఉంటదేమో అనుకుంటున్నా. రైట్, అది కూడా కరెక్ట్ అయిన విషయం. ఇప్పుడు తులసి మాత కూడా అంతే ప్రభుజీ. ఇప్పుడు తులసి మాత కూడా అంతే ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మాకు ప్లేస్ ఉండదు కదా, ఒక సైడ్ పెట్టేసి ఎదురుగానే తిరిగేస్తాం అంతే. దీపం ముట్టించి హారతి ఇచ్చి ఎదురుగా తిరిగేస్తాం. ఓకే, ఇంకా మాకు తిరగడానికి ప్లేస్ ఉండదు, ఒక సైడ్ పెట్టేస్తాం కదా తులసి మాత. అంటే కుండి మనకి మూవ్ చేసే కుండి అనుకోండి, అది తీసుకుని పెట్టాలి మామూలుగా. కానీ అట్లా పెట్టరాదు, కానీ ఇంకా ప్లేస్ ఉండదు కదా, తక్కువ ప్లేస్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఒక సైడ్ పెట్టేసి అక్కడనే దీపం ముట్టించి ఇంకా ఆడనే తిరగడం. కరెక్ట్. ఇప్పటి నుంచి మనసులో భావంతో అన్నట్టు వ్రతాలు చేసిన నోములు చేసిన మధ్యలో హాల్ల నడింట్లో పెట్టేది, దాని చుట్టూ కూర్చునేది, అంత అయిపోయినాక దాని చుట్టూ తిప్పించేది. ఇప్పుడు ప్లేస్ లేక ఒక సైడ్ పెట్టేసి అక్కడ ఎదురుగా ఇద్దరే కూర్చుంటారు, ఇద్దరే తిరుగుతారు అంతే. ఇప్పటి వరకు భావన లేకుండా ప్రభు, ఇప్పుడు ఆ భావనతోటి అంటే మన చుట్టూ మనం తిరుగుతున్నప్పుడు ఆ తులసి మాత చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టుగా అనుకొని ఫీల్ అవ్వాలి. అది ఇప్పటి వరకు అనుకోలే యాక్చువల్ గా, రియల్ కూడా. ఇప్పుడు దీని ద్వారా తెలిసింది. ఓకే, మాత క్వశ్చన్ వేయడం వల్ల. రైట్, అందుకనే మనకి తులసిని మనం చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే పెద్ద పెద్ద కుండీలో పెట్టి ఒక దగ్గర పక్కన పెట్టేస్తారు. కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారు, కొంతమంది ఒకటేమో రెండు తులసిని మెయింటైన్ చేస్తారు కొంతమంది ఇప్పుడు ఇంట్లో. ఎందుకంటే ఒకటేమో ఎప్పటికీ కదలకుండా ఉండే తులసిలు కొన్ని ఉంటాయి, కొన్ని ఏంటంటే భగవంతునికి పొద్దున్నే పూజ చేయడం కోసము కొన్ని తులసిలు పెట్టుకుంటారు వేరే కుండలలో. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆ కుండని ఇంటికి లోపల తీసుకొచ్చేసి ఒక స్టూల్ మీద అక్కడ పెట్టేసేసి దానికి పూజ చేసేసి దాని చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేయడం, నీళ్లు పోయడం అనేది చేస్తారు మామూలుగా. అట్లా రెండు చేసుకోవచ్చు. ఇండియాలో తులసి పెరగడానికి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు, ఇక్కడ ఈజీగా పెరిగిపోతుంది కాబట్టి. ఒక లేకపోయినా కానీ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక కుండి తెచ్చుకొని దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకో తులసి మారాన్ని పెట్టేసేయండి. ఇంకా వేటి మీద సందేహాలు ఉన్నాయా మీకు ఈ 64 నియమాలలో? చేస్తూనే ఉన్నాం ప్రభు, సాధ్యమైనంత వరకు చేస్తున్నాం. నియమాలన్నీ సాధ్యమైనంత వరకు చేస్తున్నాం, ఇంకా సాధ్యం కానివి వదిలేస్తాం. అది కూడా చెప్పారు కదా మాత, ఒకరు తమ స్థితిని అనుసరించి భక్తియుత సేవకు ఏర్పాట్లు చేసుకునవలెను.
వారి Exactly. యొక్క Yes. స్తోమతను బట్టి, వారి యొక్క ఆరోగ్య రీత్యా అన్ని వాళ్ళ కూడా యొక్క ఏది టైం కూడా అది. Yeah. కఠినంగా చెప్పట్లేరు ఇక్కడ, తప్పనిసరిగా చేయాలని చెప్పేసి మనం ఏ నియమంలో కూడా చెప్పట్లేరు ఇక్కడ. Yes, మీ స్థితిని బట్టేసి, మీకున్న పరిస్థితిని బట్టేసి మీరు భక్తి చేయండి. మీరు వాళ్ళు చేస్తున్నారని చెప్పేసి నేను కూడా చేద్దామని చెప్పి ప్రయత్నిస్తే ఏమైతుంది, ఇబ్బంది కలుగుతుంది. కాబట్టి మీకున్న పరిస్థితుల్లో, మీకున్న కుటుంబంలో పరిస్థితుల ప్రకారం మనం భక్తి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ. ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ లాంటి కొన్ని దేశాల్లో కూడా అక్కడ కొంతమంది ముస్లింలు కూడా భక్తులుగా మారిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది అక్కడ. అయినా సరే వాళ్ళు కూడా భక్తిని కొనసాగిస్తున్నారు ఇక్కడ. సో అంటే ఏ విధంగా వాళ్ళ ప్రకారం, వాళ్ళకు కొన్ని తెలిసిన నియమాల ప్రకారం ఏం చేస్తున్నారు, ఎవరికి తెలియకుండా వాళ్ళు జపం చేసుకోవడము, లేకపోతే ప్రసాదాన్ని నైవేద్యం పెట్టడము, ఏదో విధంగా ఏం చేస్తున్నారు, భక్తి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు, మన సిన్సియారిటీ చూస్తాడు, మనం ఎంతగా మనము నిబద్ధతతో చేస్తున్నామని చూస్తాడు తప్పిస్తే వీళ్ళు నాకు చేయట్లేరు అనే భావన ఎప్పుడు భగవంతుడు చూపెట్టాడు అనమాట ఇక్కడ. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. కరెక్టే అనిపిస్తుంది బ్రో. ఎందుకంటే అతను 64 కానీ 60 కానీ 50 కానీ చేయకపోతుండొచ్చు. అదే అతని యొక్క పరిధి, ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో వాళ్ళందరూ ఉంటారు కాబట్టి అది ఆయనకు తోచిన భావంతో చేస్తున్నాడు. రైట్ అండి, కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఉన్న వాటికి ఇంకొంచెం పెంపొందించుకుంటాం ప్రభు. సిస్టమేటిక్ గా ఈ 64 ఉన్న సంగతి మాకే తెలియదు. 64లో చాలా వరకు చేస్తుండొచ్చు, 50% వరకు మేము. అది ఒకసారి మీరు మళ్ళీ గోత్రు వెళ్ళారు అనుకోండి, మీకు అర్థమైపోద్ది మీకు ఈజీగా. ఇది చేస్తున్నాను, ఇది చేయట్లేదు, ఇది చేస్తున్నాను, ఇది చేయట్లేదు అని చెప్పేసి మీకు అర్థమైపోతుంది ఈజీగా. సో రేపటి నుంచి మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ యొక్క 7వ అధ్యాయం మొదలు పెడతాము. 7వ అధ్యాయం మొదలు పెట్టేసి ఇప్పుడు చెప్పిన 64 విషయాలు ఏవైతే ఉంటున్నాయో దాంట్లో కొన్ని విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని డీటెయిల్గా చెప్పలేకపోయినా కానీ కొన్నిటికి మాత్రం ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ రూపగోస్వామి వారు ఏ శాస్త్రాలలో చెప్పడం జరిగిపోయింది అనే దాని గురించి. ఇప్పుడు ప్రామాణికమైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యని ఆశ్రయించమని చెప్పారు, లేకపోతే ఆయన దగ్గర నుంచి దీక్ష తీసుకోమని చెప్పారు కదా. మరి ఈ నియమాలకు ఆధారాలు ఏంటి, శాస్త్ర ప్రమాణాలు ఏంటి అనే విషయం గురించి ఇక్కడ 7వ అధ్యాయంలో మనం చర్చించుకోబోతున్నాం అనమాట. కాబట్టి మనందరం కూడా మళ్ళీ రేపు కలుసుకొని దీన్ని కూడా కంటిన్యూ చేద్దాం మనం రేపటి నుంచి 7వ అధ్యాయం. ఓకేనండి, తప్పకుండా ప్రభు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీల రూప గోస్వామికి జై, జగద్గురు ప్రభుపాదులకి జై, అనంత కోటి వైష్ణవ భక్త బృందకి జై, హరినామ సంకీర్తనకు జై. ఓం తత్సత్ ఓం తత్సత్ ఓం తత్సత్. సర్వం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మ.